بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج ہم عامر بھائی کے اصال ثواب کی محفل میں موجود ہیں۔ مجھ سے پہلے قبلہ اویسی صاحب جو ہے وہ نسبت کے حوالے سے کلام کر رہے تھے۔ میرا بھی ایک عامر بھائی کے ساتھ بڑا پرانا تعلق تھا، بڑی محبت کرتے تھے، لیکن یہ یقین مانے یہ ایک ایسی بات تھی جو بھی میں بیٹھے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جس شخص کو بھی عامر بھائی کا پتہ چلا کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ یہی کہتے تھے کہ یار بڑا عاشق رسول بندہ تھا۔ یہاں بیٹھے بہت سارے لوگ ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، علماء بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ اصل میں جس نسبت کی بات کر رہے تھے یہ واقعی حقیقت ہے کہ اگر نسبت اعلیٰ ہوتی ہے تو پھر انسان کو اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک عام سا کپڑا ہوتا ہے، ایک ہی فیکٹری سے نکلتا ہے، اس کا سارا جو پروسیجر ہے وہ بھی ایک ہی ہوتا ہے، پروڈکشن کا سارا جتنا پروسیس ہوتا ہے وہ بھی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن وہی کپڑا ایک جو ہے وہ کسی گاڑی کو صاف کرنے والی صافی ٹاکی بنا لیا جاتا ہے، کسی میز پہ مارنے والی مٹی جھاڑنے والا بنا دیا جاتا ہے، اور اسی تھان سے سیم پروڈکشن کے وقت میں ایک ہی تھان سے نکلنے والا جو دوسرا کپڑا ہوتا ہے اس کو اٹھا کے قرآن کا غلاف بنا دیا جاتا ہے۔ اس کپڑے کو اللہ اتنی عظمت دے دیتا ہے، لوگ قرآن بعد میں کھولتے ہیں، پہلے اس کپڑے کو چوم کے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں۔ اور یہ جو نسبت کی بات ہے، آپ کبھی دیکھیں اور اس پہ غور کریں کہ میں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ایک بات کرنے لگا ہوں، بالکل مختصر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ بہت سارے ہمارے بھائی وہ تھوڑا اس بات سے تنگی محسوس کرتے ہیں کہ آپ نسبت کیوں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ اسلام کا سارا نظام دیکھ لیں، وہ قائم ہی نسبتوں کے ساتھ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تم یہ کتنا بھی دعویٰ کرتے رہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیا مشرکین اس دعوے میں کوئی جھوٹے تھے؟ بظاہر تو وہ کرتے تھے، یہ ایک الگ سی بات ہے کہ ان کا طریقہ کار غلط تھا۔ جو جیوز تھے، یہودی تھے، کیا وہ اللہ سے نسبت کا دعویٰ نہیں کرتے تھے؟ جو عیسائی تھے، کیا وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتے تھے؟ لیکن اس دور کے اندر یہ تین بڑی تھنکنگ تھی، یہ سوچ تھی، تین بڑی۔ مشرکین تھے، پھر اس کے بعد یہودی تھے، پھر عیسائی تھے، سب اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، اے میرے محبوب ان کو بتا دے، تب تک ان کی محبت سچی نہیں ہوگی جب تک تیرے قدموں سے ہو کے میری طرف نہیں آتی۔ اور کہا پھر یہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن پھر میں رب ہو کر، خالق کائنات ہو کر، میں ان پہ یہ کرم کروں گا کہ یحببکم اللہ، اللہ ہو کر کہتا ہوں میں ان سے محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ تو یہ نسبت ہے۔ بلکہ اس کو اور آسان کر کے سمجھے تو ایک طوفان آتا ہے، اس طوفان کے ساتھ جو پتے ہیں یا ایک جو تنکا ہے جو اپنے دوش پہ خود نہیں اپنا وزن اور سنبھال سکتا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ طوفان کے ساتھ اڑتا چلا جاتا ہے۔ چاہے تو اس پتے کو اٹھا کے کسی سوکی سی، کسی گندی جگہ پہ پھینک دے، کبھی کسی کیچڑ میں پھینک سکتا ہے، کبھی ایسی جگہ پہ پھینک سکتا ہے کہ اس کو پاؤں کے نیچے روند دیا جائے۔ لیکن ایک پتا ایسا بھی دیکھا گیا، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، ایک پتا ایسا بھی دیکھا کہ طوفان بھی آتا ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، بڑی بڑی آندیاں بھی آتی ہیں، اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ کسی نے اس سے پوچھ لیا،
ओए तू भी पत्ता है और दूसरा भी पत्ता था, लेकिन वो तो कीचड़ के ऊपर जलील हो रहा है, वो तो लोगों के कदमों के नीचे रुल रहा है, लेकिन तुझे क्या हो गया? तुझे कौन से पूदल लग गए हैं कि तू तो बच गया है? बड़ी बड़ी आंधियां आ रही हैं, बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं, लेकिन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। तो उस पत्ते ने जवाब दिया, उसने कहा मेरी अपनी तो कोई हैसियत नहीं। उलमा की नजर करने लगा, उसने कहा मेरी अपनी तो कोई हैसियत नहीं, लेकिन ये जो एक पत्थर है मैंने इसके नीचे पनाह ले ली है, इस पनाह लेने की वजह से अल्लाह ने मुझे महफूज कर लिया है। और इसको अगर मैं सैयद आला हजरत की जुबान दूं, ये भी तो निस्बत ही तो है, तो सैयद आला हजरत ने कहा कि दिल अबसे खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, दिल अबसे खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। अरे पल्ला हल्का है मगर भारी है सहारा तेरा, एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत क्या है, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। और आखिर में हजरत इमाम इब्ने हजर अस्कलानी की एक बात करके मैं इजाजत चाहूंगा। आपसे जब पूछा गया ना, किसी ने कहा कि हजरत आप तो बड़े आलिम दीन हैं और आपका तो मैदान हदीस में बड़ा एक मर्तबा है, मकाम है, लोग आपको हदीस का इमाम कहते हैं, आप बताएं कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला शख्स कौन होता है? ये आज की इस पूरी की पूरी महफिल का, मजलिस का ये लेसन है, ये पैगाम है जो आप साथ लेके जाइएगा। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी से पूछा गया सच्चा आशिक रसूल किसको कहते हैं, सच्चा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला कौन होता है? आपने फरमाया मुझसे पूछते हो, उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है जो हजूर का आशिक होता है कि जब वो बोलता है तो उसकी जबान से मुस्तफा करीम की बातें निकलती हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है, फिर रसूलुल्लाह का आशिक हो, इशारा देके जा रहा हूं, रसूलुल्लाह का आशिक हो, गाली देता हो तो अपने दावे में सच्चा नहीं है। रसूलुल्लाह का आशिक हो, बद अखलाक हो, वो अपने दावे में सच्चा नहीं है। रसूलुल्लाह का आशिक हो और तुरश मिजाज हो, वो अपने दावे में सच्चा नहीं है। दूसरी आपने बात कही, मुझसे पूछते हो कि रसूलुल्लाह का आशिक कौन होता है, तो आपने फरमाया रसूलुल्लाह का आशिक हकीकत में वो होता है जब वो खामोश होता है। कहते ना ये और बात है कि मिंबरों पे कुछ ना कहें, कुछ लोग बला के खतीब होते हैं, तो आपने फरमाया जब वो खामोश होता है, तो जाहिर सी बात है जब इंसान खामोश होता है कुछ सोच रहा होता है, उसके ख्यालों में कुछ चल रहा होता है। तो आपने फरमाया मेरे नजदीक रसूलुल्लाह का आशिक वो है कि जब वो खामोश होता है उसके ख्यालों में आका मोहम्मद अरबी की जात हुआ करती है। और आपने आखिरी और तीसरी बात जो इस मजलिस का लेसन है, आपने फरमाया था कि मुझसे पूछते हो कि आशिक रसूल कौन होता है, तो मेरे नजदीक आशिक रसूल ये है कि अगर जबान से भी नहीं बोलता, अगर खामोश भी रहता है, तो जब वो चल रहा हो, चल के आ रहा हो, तो चलने वाला जब जिसको नजर आ रहा हो वो दूर से देख के कह दे यार ये जिस तरह चल रहा है और चल के आ रहा है, लगता है ये मोहम्मद अरबी का दीवाना है। और इमाम अली मुकाम, इमाम अश मुकाम ने जो बात कही सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, आपने फरमाया था अगर मुझसे पूछते हो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, अगर मुझसे पूछते हो, ये सीयर आलमिन नुबला उठा के देखें, उलमा मौजूद हैं, आपने फरमाया था अगर मुझसे पूछते हो कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारी हर तकलीफ दूर कर दी जाए, हर तंगी दूर कर दी जाए, हर मुसीबत दूर कर दी जाए। आज लोग कहते हैं हमें भी मिलते हैं जनाब रिज़्क में कमी है, जनाब परेशानियां बड़ी हैं, जनाब तंगियां बड़ी हैं, तो हम कहते हैं इमाम अली मुकाम, क्योंकि मुहर्रम शरीफ है, आखिरी बात करके जा रहा हूं, ये उनका पैगाम है। इमाम अली मुकाम फरमाते हैं अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारे रिज़्क में वुसअत हो जाए, अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी हर तंगी को दूर कर दिया जाए, अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी हर मुसीबत को दूर कर दिया जाए, एक काम तुम कर लेना, बदले में मेरा अल्लाह ये सारे काम कर देगा। वो काम क्या है? कहने लगे कि मेरे नाना आका मोहम्मद अरबी के उसवा हसना पे चलना तुम्हारा काम है, बदले में तुम्हारी परेशानियां दूर करना ये मोहम्मद के रब का काम है।